پاک فوج کو اپنے ان شہیدوں اور غازیوں پر فخر ہے جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی دھرتی کا دفاع کیا۔ ایسی ہی ایک فیملی کرنل ریٹائرڈ سردار عبدالرؤف مکسی کی ہے، جنہیں خود غازی کی حیثیت تو بیٹے کیپٹن علی رؤف کو شہید کا رتبہ حاصل ہے۔ جیسے کہ پتہ چلا مجھے کہ آپ گڈ مارننگ شو پہ ہیروز اس کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے، تو میں نے یہی کہا کہ مطلب میرے تو اپنے گھر میں 2 ہیرو ہیں، اینڈ آئی ایم پراؤڈ مدر آف کیپٹن علی مکسی شہید اینڈ ویری ویری پراؤڈ وائف آف غازی سردار عبدالرؤف خان مکسی ہز کرنل۔ جو میرا اولین مقصد تھا وردی پہننے، میں فوج میں کرنل کے عہدے تک گیا، ریٹائرمنٹ تک۔ میں نے جنگیں لڑیں، دشمن کے علاقے چھینے، بلٹس لگیں، لیکن میرے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ جو میرا اولین مقصد تھا وردی پہننے کا۔ بہت میرا نام ہے، بہت لوگ میری عزت کرتے ہیں، فوج میں اچھے لفظوں میں پکارا جاتا ہوں، لیکن اس سب کے باوجود میرا بیٹا مجھ پہ سبقت لے گیا، میں غازی رہا اور شہید ہو گیا۔ کیپٹن علی رؤف مکسی راہ حق کا شہید اور وفا کا پیکر تھا۔ وہ اپنی تمام تر وفائیں ملک و قوم پر نچھاور کر گیا۔ جس میدان میں بھی اترتا تھا وہیں سے میڈل لے کے آتا تھا، مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ باکسر تھا وہ۔ ڈیبیٹ کے لیے اترنا، اس نے کوئی ڈرامیٹک سوسائٹی میں جانا، تب بھی آرمی میں ہر طرف چھا گیا وہ۔ جیسے ہی وہ کیپٹن بنا تب بھی اس کا یہی تھا، اور بالکل اپنے فادر کی طرح، ہی واز جسٹ اے ہیرو لائک ہز فادر۔ بلوچ ریجمنٹ کا مقولہ ہے غازی یا شہید۔ باپ نے اس مقولے کو غازی بن کر اور بیٹے نے شہید ہو کر عملی جامہ پہنایا۔ 25 جنوری 1999 کو صبح اپنے دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو مجھے ایک کال موصول ہوئی۔ میں سمجھا میرے دوست کی کال ہے، تو آگے سے اس کی بہن رو رہی تھی کہ آپ کا دوست، آپ کا بھائی علی آج شہید ہو گیا ہے۔ وہ ایک سچا اس ملک کا ہیرو ہے، اور جتنے شہید ہیں اس ملک کے، وہ اس ملک کے لیے ایک نام پیدا کرتے ہیں اور وہ کبھی مرتے نہیں ہیں۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا جو بچہ بچپن پہ میرے ساتھ کھیلتا رہا، وہ ایک دن اس مقام پر پہنچے گا۔ کیپٹن علی رؤف مکسی شہید کے والد غازی کرنل سردار عبدالرؤف صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں، ان کی والدہ میرے ساتھ ہیں، اور انہوں نے، اس پوری فیملی نے، مکسی فیملی نے یہ بات ڈینائی کر دی ہے، یہ بات ماننے سے انکار کر دی ہے کہ فوج میں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ بلوچی نہیں جاتے۔ میں ویلکم کہوں گی اس فیملی کو۔ السلام علیکم، میں نے ویلکم ٹو دی شو، آپ کا بہت شکریہ۔ میں یہ جان سکتی ہوں کہ جو ہیں وہ کیپٹن صاحب نے ضرور شہادت لی، مگر وہ چونکہ آپ کے بیٹے ہیں تو ماں باپ کے لیے یہ بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس طرح اپنا بچہ جو کہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے اس کے لیے آ کر اس طرح سے ٹیلی ویژن پر بات کرنا۔ اور میں آنٹی آپ کو سیلوٹ کروں گی آنٹی کہ آپ اس طرح سے آئیں اور آپ نے میرا پروگرام دیکھ کے مجھے ہمیں کال کی اس نمبر پہ کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ملک کا اصل ہیرو ہے، یا میرا میاں ملک کا اصل ہیرو ہے۔ آئی تھنک یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کی، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، اس طرح آپ نے اتنا حوصلہ کیا کہ آپ آ سکتی ہیں۔ میں اس لیے کنسیڈر کرتی ہوں شائستہ بیٹا کہ ہی واز اے بورن ہیرو، کیونکہ ایک بچہ ٹوٹی پھوٹی سی ایک میں پامسٹ ہوں، تو مائی گرینڈ فادر ٹولڈ می وین آئی واز ان میرڈ کہ میری شادی ہوگی ایک فوجی سے، میرا ایک بیٹا ہوگا جو شہید ہوگا۔ اور میں اس چیز کو میری لائف کے ساتھ ساتھ ایز اے گریو اپ وہ پنپتی گئی وہ چیز۔ پھر دیر واز نو بڈی آرمی آفیسر ان مائی انٹائر فیملی ایور، آل انجینئرز، آل اسکالرس، اور ایک دم سے فوجی کا رشتہ آیا، شادی ہو گئی، دین آئی ہیڈ اے سن، اور بیسیکلی کرنل صاحب از اے ڈاکٹر، اچھا، ویٹنری سرجن تھے، اچھا، چھوڑ کے ہر چیز اپنی ڈاکٹری، اور یہ جیسی وار اسٹارٹ ہوئی میں نے جانا ہے، بس فوج میں جانا ہے۔ پوری انٹائر مکسی قبیلے نے یہ کہا کہ غلامی کے لیے چلا گیا، ہم تو حکومتی، کیونکہ ہم نے تو نہیں کبھی سنا کہ بلوچی جو ہیں وہ اس طرح سے فوج میں بلوچ ریجمنٹ جوائن کی،
ये बड़ी बात है And it's in मतलब। the history कि he was the first Maxi who was in the fighting force. अच्छा, he was the first Maxi। अच्छा, और जिस दिन बेटे ने यूनिफॉर्म पहनी उस दिन रिजाइन करके घर आ गए कि दिस हिस्ट्री शुड गो ऑन, वन Maxi should remain in unit. रियली? जब अंकल क्या वाकई ऐसा हुआ था? जी हाँ जी। जब बेटे ने वर्दी पहनी आपने रिजाइन कर दिया? जी इन्हें मैंने रिटायरमेंट, ले कंपल्सरी लिया। रिटायरमेंट ले ली। क्यों? Why did it happen? क्यों? किस लिए? एक वक्त में दोनों भी तो सर्व कर सकते थे। बेटा मैं दरअसल जब फौज में था तो अमूमन मेरा एक टिपिकल फिक्रा मैं अदा किया करता था कि आई एम दी ओनली मक्सी इन पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, खास तौर पे जब किसी से सींग फंस जाने, दुनिया में हजार जगह होती हैं, तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है, कभी किसी ने ज्यादती करनी तो मैंने कहा भाई देखो 100 जर्नलिस्ट नाम के होंगे, ब्रिगेडियर होंगे, लेकिन मक्सी एक ही है, वो मैं हूँ। और मक्सी फौज में एक ही मक्सी है और वो मैं हूँ। तो आपने कहा ये वाला जुमला बेटा भी बेटा कहे। के वो भाई। अच्छा, तो लेकिन वो मुझसे बहुत अच्छा था, वो मुझसे बहुत ही अच्छा था। और बिल्कुल इनकी तरह ही बेटे ने भी मेडिकल क्लियर करके, मेडिकल का टेस्ट दे के केई में First year एडमिशन में हो पढ़ गए, रहे फर्स्ट ईयर में ही लेफ्ट दैट एंड ही वेंट टू आर्मी। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसने मेडिकल किया, मेडिकल के बाद वो आर्मी ज्वाइन की, बलोच रेजिमेंट ज्वाइन की, उसके बाद वो बंदा 27 साल की उम्र में राजी कैसे हो गया कि मैं सियाचिन जाऊं, जहाँ के आम फौजी थोड़ा मतलब हिंडर करते हैं अपने आप को, यार सियाचिन पे हमारे, सियाचिन के ग्लेशियर्स पे हमारी पोस्टिंग हो जाएगी, वहाँ रहना खाना पीना मतलब सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल है। तो उस बंदे ने किस तरह से एक्सेप्ट किया? उड़ते हुए बस गया है वो। बेटा मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, वो छुट्टी आया हुआ था, तो मुझसे उसने कहा कि अब्बू क्या मैं कभी जंग लड़ूंगा, विल आई सी वॉर? मैंने कहा बेटा मुश्किल लगता है, क्योंकि अब दोनों स्टेट्स नेबर्स जो एक दूसरे के राइवल्स हैं, अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स हैं, हाँ जी, तो उसमें चांसेस कम है क्योंकि डिस्ट्रक्शन बहुत होगी। हाँ ठीक। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाबा फिर मैंने ये वर्दी किस लिए पहनी थी? ओह माय गॉड, अच्छा। उन्होंने कहा आप तो जंगें लड़ ली, तो मैं ये कैसे लोगों को बताऊंगा कि मैं भी वन ऑफ दी वॉरियर्स हूँ। तो मैंने कहा बेटा फिर इस मुल्क में सियाचिन ऐसी जगह है जहाँ पे जंग जारी है, हर वक्त जंग। हर वक्त जारी है। तो उन्होंने कहा मुझे वहाँ पोस्ट करवा दें। अच्छा, खुद ख्वाहिश जाहिर की? हो सका है। तो जब मैंने बेटा उसके लिए बात की? मिलिट्री सेक्रेटरी से बात की, जीएचक्यू में जनरल साहब से कहा, तो वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने मुझे पूछा कि तबीयत ठीक? सगा बेटा है? सगा बेटा ये पूछा? मैंने पूछा वो नाखलफ है? मैंने कहा नहीं मेरी जान है। कहता है लोगों के बच्चे पोस्टिंग होती हो, हमारे पास सिफारिशें लाते हैं कि इसको बचा लो, कहीं और डालो। हाँ हाँ हाँ। तो तुम भेजो। मैंने कहा जो वहाँ पे सर्व कर रहे हैं वो किसी के बच्चे नहीं है, तो ही वांट्स टू गो। So he went there. और ऑन द डाइनिंग चूंकि- टेबल इंसिस्ट करे बार बार, अबू मैंने आपसे ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, मैं आपसे एक पोस्टिंग मांग रहा हूँ, आप वो भी नहीं मेरी करवा सकते। आई एम अ वॉलंटियर, आई वांट टू गो। और थोड़े दिन पहले कमांडो कोर्स किया, उसमें उसकी पूरी कुछ लोग थे और ये था जिसमें उसने टॉप किया। तो मैंने कहा जाओ अभी कमांडो अपनी यूनिट को जाके उधर ज्वाइन करो और बी ए कमांडो ऑफिसर। हाँ। गो लेटर ऑन व्हेन इट इज देयर स्टिल लॉट ऑफ टाइम। हाँ। बार बार कभी कुर्सी के इधर कभी इधर डाइनिंग टेबल के, और इनसे फिर गए और फिर अबू प्लीज़ आप मेरी पोस्टिंग कराएं, और इन्होंने पोस्टिंग करवा दी। एंड द लास्ट टाइम व्हेन ही केम होम दैट वाज रमज़ान, जुमातुल विदा था, और आके तो ऐसे ही ना एक फोक उठा के कहता माँ आपका इंटरव्यू लूँ। मैंने कहा अभी क्या इंटरव्यू लेना है? कहता माँ अगर ऐसे ही आप लोग सब बैठे हैं, माई सन इन लॉ ही इज़ ऑल्सो कर्नल इन द आर्मी, वो भी बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे इफ्तारी के लिए, बिल्कुल 10-1 मिनट रह गए हुए थे। ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरव्यू ऑफ एवरीबडी। मुझे कहते हैं माँ ऐसे ही बैठे हो, बार बेल बजे और कोई कहे अली का तबूत आया तो आपकी क्या हालत होगी?